साध संगत जी जिथे थां मिले उत्थे बैठ सज जाओ। हुण गुरु साहिब जी दे इतिहासिक शस्त्रां दे इतिहास ते दर्शन होणगे। जिथे थां मिले उत्थे बैठ जाओ। तेगा अकाली बाबा फूला सिंह जी निहंग सिंह जी दा बोले दस शेर पक्के दा ये तेगा अकाली बाबा फूला सिंह जी जो कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दे फौज दे होनहार जरनैल सन अते जिन्हां नूं श्री अकाल तखत साहिब जी दे जथेदार दी सेवा भी जथेदार वजों सेवा भी निभाई है। अकाली फूला सिंह जी जिन्हां दे एक कमर कसे दा शस्त्र है, 10 शेर पक्के दा ये तेगा है। इसे तेगे दे नाल अकाली बाबा फूला सिंह जी ने जमरौद दे किले नूं फतेह कीता सी। सो तेगा अकाली बाबा फूला सिंह जी निहंग सिंह जी दा बोले श्री साहिबा महाराजा रणजीत सिंह जी शेरे पंजाब जी दे हन बोले शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने अनेक जंग युद्ध कीते, कई गुरधामां दी सेवा निभाई, कार सेवा करवाई गई उन्हां दे वल्लों। पर जिस समय मुल्तान दे राजे ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी नूं जंग दा ललकारा दिता, 7 वारी मुल्तान दे राजे ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी नूं जंग दा ललकारा दिता, 7 वारी हराया। पर हर वेला हार के वो अपनी एसरी साहब वापस लै जांदा सी माफिया मंग के। पर जिस वेले 7वीं वार जंग दा ललकारा दिता, उस समय मुल्तान दे जिथे राजपाठ नूं खत्म कीता गया शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी वल्लों अते मुल्तान दे राजे दे सिर दे मुकुट दे विच संसार दा सब तो कीमती अते बेशुमार हीरा जिस नूं कोहिनूर हीरा कहा जाता है, जिस दा भेद किसे नूं भी नहीं सी, पर 7वीं वार जंग दे ललकारा दे के जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह जी ने मुल्तान दे राजे नूं हरवाया, उस समय एसरी साहब प्राप्त कीती अते कोहिनूर हीरा इस दे नाल ही एसरी साहब शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी अपने कमर कसे दे विच सजा के रखा करते सी। जिस वेले शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं पता लग्या सचखंड श्री हजूर साहब उस समय कार सेवा दी सेवा वास्ते उन्होंने अपने खजांची सिंह भाई चंदा सिंह जी नूं उस समय दा 3 लाख रुपया दे के सचखंड श्री हजूर साहब जी दी कार सेवा दी उसारी वास्ते 3000 फौज भेजी अते लाहौर तो चूना अते गारा भेजा गया, जो कि अपने आप दे विच बड़ा मजबूत हुंदा है। उस दे नाल अपने कमर कसे दे ये 2 सरी साहिबां, 2 तमंचे अते तोड़ेदार बंदूक अनेक शस्त्र दर्शनी भेटा वजों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जे अस्थान ते भेंट कीतियां। सो ये सरी साहिबां शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दियां हन। बोले तीर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी है। बोले बाजा वाले सतगुरु ने दसम श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच
ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮਹਿਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪੂਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਿਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਬਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ। ਤੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੀਰ ਹਨ। ਬਦਾਮਚਾ ਤੀਰ, ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ, ਇਹ ਤੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੀਰ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲਭ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤਾਰਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੀਰ ਸਤਯੁਗ, ਦੁਆਪੁਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯੋਧੇ, ਰਾਜੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਇਸੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੀਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਇਸੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ यह हमारे पीर। जिस वेले धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कारण कीता, महाराज ने संगतां दे प्रति फरमाया, हुक्म कीता, कनात चारों तरफ घेरी जावे, 100 रुपये की चंदन लकड़ी ले आओ, 500 रुपये का गुरपुरब करो। गुरु साहब आप कनात दे विच प्रवेश होए, पर किसी ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੇਖੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਠੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ।
पर जदों संगतां ने बेनती की, गुरु साहिब का हुक्म है विच संगत हर प्रभ वसै जी। संगतां की बेनती सुन भाई दयाल सिंह जी ने अरदास करके जिस वेले चिखा फोड़ी गई, उस समय केवल एक किरपान जो उत्थे प्राप्त हुई, इस किरपान नूं धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने शीश दे विच सजाया करते सी। सो ये किरपान जिस दे असी रोजाना शामी आरता तो बाद दर्शन हुंदे है, ये किरपान साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी है। बोले साध संगत जी, इस शस्त्र का नाम करामाती शस्त्र है अते इस नूं हुसैनी गोलियां भी कहा जाता है। संसार का सब तो अलौकिक शस्त्र है। गुरु साहिब जी का फरमान है, श्री मुख भनियो गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना नह धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। जिस शस्त्र दे ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ स्वच्छ बस्तर रुमाला साहिब चढ़ा के सब तो पहला सिंहासन ते ऐसे शस्त्र नूं सुभाईमान किया जाता है। उस तो बाद एक एक करके सारे शस्त्रां नूं आपो अपनी थां ते विराजमान किया जाता है। गुरु साहिब दे समय तो गुरु साहिब जी ने पहले जथेदार इत्थे दे सिंह साहिब बाबा संतोख सिंह जी नूं थापिया सी। उस समय तो लैके मौजूदा जथेदार सिंह साहिब संत बाबा कुलवंत सिंह जी, जो सेवा उस समय तो चली आ रही है, उस सेवा मुताबिक इस शस्त्र नूं सब तो पहला रख के बाद विच एक एक करके सारे शस्त्रां नूं जमाया जाता है, सुभाईमान किया जाता है। आसा दी वार दी बाणी दे दरम्यान जिस वेले आसा दी वार दी समाप्ति हुंदी है, अरदास की समाप्ति तो उपरंत गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। अरदास की समाप्ति तो बाद ये शस्त्र अपने आप सारे शस्त्रां तो ऊपर आके प्रगट हो जाता है। बोले क्योंकि इस शस्त्र दे विच संसार दी एक अलौकिक शक्ति है, एक अलौकिक पावर है, जिस कारण यह शस्त्र किसी भी शस्त्र तो हेठा नहीं रहिंदा। अते शस्त्रां दे बारे संसार दे कई मुल्कां दे विचों चाइना ने यह साइंटिफिकली प्रूव भी कर दिता है कि शस्त्र जिहड़ा है एक थां तो दूसरी थां ते मूव भी कर सकता है अते एक थां तो दूसरी थां ते चल सकता है। पर कलगियां वाले धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे इस सिंघासन ते ये शस्त्र कई सालों तो महाराज दे स्थान ते है, जिस शस्त्र दे सानू साल दे विच केवल इको वेरा अज दे दिन दर्शन हुंदे है। सो इस शस्त्र दा नाम करामाती श्री साहिब। बोले साध संगत जी, जिस शस्त्र के दर्शन कर रहे हो, इस शस्त्र का नाम अष्टभुजा शस्त्र है। जे इस दे दर्शन करिए 8 आकार दे शस्त्र हैं, इसे करके इस शस्त्र नूं अष्टभुजा शस्त्र कहा जाता है। अते नाल ही इस शस्त्र का नाम गजगा भी आख्या जाता है। अष्टभुजा इस करके
ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡਕਾ ਦੁਰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਜਗਾ ਇਸ ਲਈ ਗੱਜ ਕੇ ਜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਜਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਪਾਵਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਭੁਜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਗਜਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪਕ ਤਵਰ ਅਰਤੀਰ ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਪੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ, ਉਸੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਦੋ ਇਹ ਆਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਸੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਖੰਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੀਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਧ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਕੇ ਇਸ ਤੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਧੌਣ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਤੀਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਅਰਧ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਤੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ
जी, इस शस्त्र का नाम सुदर्शन चक्र है। ये शस्त्र भी है अते ये अस्त्र भी है। गुरु साहिब जी की बाणी है, जितै शस्त्र नामं नमस्कार तामं, जितै अस्त्र पेयं नमस्कार तेयं। सो ये शस्त्र जिसनू सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिस तरह सूरज दे किरणा दा आकार होवे उसे आकार दा ये शस्त्र बनया है, जिस दे आपां दर्शन करिए। सो इस करके इस शस्त्र नू सुदर्शन चक्र कहा जाता है। बोले ये दोवें ही कटार दे आकार हैं। इस कटार नू सुदर्शन कटार कहा जाता है अते इस कटार नू शिकारगा कटार कहा जाता है। इस दे ऊपर जे चित्रकारी देखिए ते हाथी अते शेर की चित्रकारी बनी हुई है। शिकारगा कटार इस करके जिस वेले जंग ए मैदान दे विच ऐसे शस्त्र जे होण ते जे अपना वैरी दुश्मन नेड़े आउण ते इस शस्त्र दे नाल वार करन दे नाल अपने दुश्मन दा खात्मा किया जा सकता है। सो इस कटार नू शिकारगा कटार अते इस कटार नू सुदर्शन कटार कहा जाता है। बोले साध संगत जी, इस कटार दा नाम तीन मुखी कटार है। जे इस दे आकार देखिए तो तीन आकार दी कटार है अते नाल ही इस कटार नू अख नक वड्डी कटार भी कहा जाता है। इस कटार दे नाल वार करन दे नाल जिथे दो अखां दे उपर अते नक भन्नी जा सकती है, इसे करके तीन आकार दा एक कटार है जिसनू अख नक वड्डी कटार भी कहा जाता है अते तीन मुखी कटार भी कहा जाता है। बोले इस शस्त्र नू सरोता भी कहा जाता है अते इस शस्त्र नू बिछुआ भी कहा जाता है। यह शस्त्र दो आकार अलग अलग धारण करन ते इन्हां दा नाम जिथे सरोता भी कहा जाता है अते दूसरे पासे बिछुआ भी कहा जाता है। बोले इस शस्त्र नू जमदाड़ कहा जाता है अते इस शस्त्र का नाम नागफनी शस्त्र है। जमदाड़ इस करके पहला दे समय दे विच जिस तरह जमदूत जिन्हां दा कद 9-9 10-10 फुट होया करदा सी, उसे उन्हां दा जिस तरह दा दाड़ है उसे आकार दा इह शस्त्र है। इस करके इस दा नाम जमदाड़ है। अते नागफनी इस करके जिस वेले नाग सप जमीन दे ऊपर डंग मारन लई जिस तरीके दा आकार धारण करता है उसे आकार दा यह शस्त्र है। इसे करके इस शस्त्र नू नागफनी शस्त्र कहा जाता है। इस शस्त्र नू बागनथा कहा जाता है। शेर दा जिस तरह नौ हुंदा उसे आकार दा यह शस्त्र है जिस शस्त्र नू बागनथा कहा जाता है अते इस नू करोल कहा जाता है। बोले जी, इन्हां दोवां ही शस्त्र नू गुरज कहा जाता है। एक शस्त्र जिथे इस संपूर्ण आकार दा गुरज है उथे ही इस शस्त्र दे ऊपर गुरज भी है, तबर भी है अते तीर भी है। हाथी जिस दा शरीर हाथी जे उस दे ऊपर जिन्ने मर्जी वार किए जान पर उस दे शरीर ते कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जिस वेले हाथी दे मस्तक दे अंदर जिस आकार दा उस दा ब्रेन बनया हुंदा है उस दे ऊपर इक्को वार दे नाल इस गुरज शस्त्र दे नाल वार किया जावे ते हाथी उथे दा उथे ही फतेह हो जाता है। सो इस करके
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰਜ ਤੇ ਤਬਰ ਤੇ ਤੀਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗ ਸੱਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਂਗਦਾ ਹੋਇਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪੱਟਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪੱਟਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਾਬੀਨ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੂਦ ਅਸਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਾਬੀਨ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋ ਤਮੰਚੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਤਮੰਚੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਨਾਲ 3000 ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਤਮੰਚੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਛੂਏ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਢਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਚੌੜੇ ਫਲ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਤੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਗੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌੜੇ ਫਲ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਤੇਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। बोले सोनिहाल। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਛੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਛੂਏ ਦਾ ਡੰਗ ਜਿਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਛੂਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बोले सोनिहाल। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਤਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਤਾਪਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਖੰਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਬੀ ਖੰਜਰ ਹੈ। बोले जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का संसार का सब तो छोटा स्वरूप जिस दे दर्शन कर रहे हो 1 इंच बाय 1.5 इंच दे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का यह स्वरूप है। बोले सोनिहाल। 1430 अंक हूबहू उसे तरीके दे नाल केवल 1 इंच बाय 1.5 इंच दे विच ये स्वरूप है। जिस वेले फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम महायुद्ध जंग छिड़ी सी उस समय भारत अंग्रेजां दा गुलाम सी, अधीन सी, इत्थे ब्रिटिशर्स दा रूल सी। जिस समय जर्मनी इंग्लैंड दे ऊपर हावी हो रहा सी ते ब्रिटिशर्स दी फौज हार रही सी। उस समय हिंदुस्तान दे विच, भारत दे विच ब्रिटिशर्स ने पहली सिखां दी फौज तैयार की अते उस फौज का नाम रखिया गदर दी फौज। उन्हां गुरसिखां नूं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि विदेश की धरती ते लड़ाई लड़न वास्ते जाना है, पर उन्हां अणखीले गुरसिखां ने सब तो पहला अकाल तख्त साहिब पुजे। उत्थे पहुंच के उत्थे दे जथेदार साहब नूं बेनती की कि जदों तक असी अपने धरती ते लड़ते रहे हैं, एक्सरसाइज करते रहे हैं, जो साडी धरती साडे गुरुआं दी चरण छो प्राप्त धरती है, इस धरती ते साडा ये दाड़ा जो गुरु की मोहर है, इस धरती ते लगे सानू कोई अफसोस नहीं। पर जदों असी विदेश की धरती ते जावांगे जिथे अंग्रेजां दे लेदर दे बूट चले होणगे, उस धरती ते साडा ये दाड़ा लगे सानू मंजूर नहीं। पहली बार अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहिब ने गुरमता कर उन्हां गुरसिखां नूं अपने दाड़े दी सांभ वास्ते नेट लगाण दा आदेश दिता। अज भी असी देखदे हां जेड़ी सिख रेजिमेंट है इंडियन आर्मी दे विच ओ नेट लाउंदी है गुरसिख। ਉਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, मत्था नहीं टेकांगे, हुक्मनामा नहीं सुनांगे, असी कोई विदेश की धरती ते लड़ाई लड़न वास्ते नहीं जाना। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ा खोज विचार किया, जंगलों दे विच एक थां तो दूसरी थां जाना होवे। उस समय कदों ये गुरसिख जंगलों दे विच महाराज दा सत्कार किवें होएगा ते किस तरह एक थां तो दूसरी थां जाणगे,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਫਸੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਈਟ weight ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਬਾਈ 1.5 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਤੇ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਣਖੀਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਖਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਅੱਜ ਜਗੇ ਜਗੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੱਥਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।